மாசற்ற உலகு Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:04 p.m. in Toronto, the temperature is 22 degrees Celsius. Indika our agenda, I know most of you, eknave theriyum and indika news, a lot of news nango share panna porom. Queen Elizabeth II oda death indika dhaan announce pannirukkriyum. So again, or nango political paakumbodhu, especially for me, I think Queen Elizabeth or we just don't think of them dying. அது நிறைய லைஃப் முழுக்காவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். That's true. Most Canadiansக்கு வந்து ஆக்சுவலி இந்த நாட்டோட half லைஃபுக்கு வந்து ஆக்சுவலி அவதான் she's been ruling over that time. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யோசிக்கும் போது ஒரு குவீன் சாகும்போது அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் நிறைய events எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் we're gonna go through that. என்ன நடக்கப்போது சில விஷயங்களோட within their family என்ன நடக்கப்போது யார் பவருக்கு வரப்போ அதெல்லாம். And top of the hour we have Prime Minister Justin Trudeau. அவர் வந்து அவனுக்கு condolences கொடுத்து again அவரும் ஒரு relationship குவீனோட அவரை காய்ச்சி ஒரு என்ற ஷேர் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் அதை பற்றி காய்க்கிறார். ஸோ have a watch at that. And then also NDP leader Jagmeet Singh அவரும் அவருடைய remarks கொடுத்திருக்கார் on this event இன்றைக்கு announce பண்ணியிருக்கு. And again Canada, I think England யோசிக்கும் போது they're always in touch with each other, or they're not on bad terms or anything like that. So I'm sure they have a lot to say. And then for Canadian Valam today we have Sridharan Thuriraja from Life 100 Insurance and Investments Inc. இன்றைக்கு வந்து they're going to talk about an important kind of insurance. I know insurance is நீங்கள் insurance agent வந்து கழிச்சுக்கிறீங்களா நிறைய policy விதங்களாக இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் they have their benefits and more so than the other. ஸோ இதில் வந்து ஒரு புது இன்சூரன்ஸ் பாலிசி and அது வந்து உங்களுக்கு காசு நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போதே, ஸோ மோஸ்ட் இதை வந்து நீங்கள் இருந்தால் பிறகு தான் அந்த கலெக்ஷனாக போகும், அது உங்கள்கிட்ட போகாது, பட் உங்களோட பெனிஃபிஷரிஸ் கிட்ட போகும். இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் வந்து யூ கேன் பெனிஃபிட் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ். ஸோ again we'll talk about this in detail and we'll go into that. And then அடுத்தது we have our currency rates for today, and then we have the weather and the news. So again starting off, Queen Elizabeth II oda death. சொன்ன மாதிரி கனடாவோட ஹாஃப் லைஃபுக்கு அவள் தான் நாளைக்கு கொண்டு இருக்கிறா. ஷீஸ் பின் ரூலிங் ஓவர் தட். 96 years old வரைக்கும் இருக்கிறா. ஸோ it's a long life. I think ஒரு ஷார்ட்டாக இதுதான் சொல்லலாது. She's lived a very long life. And again health concerns எல்லாம் கிட்டடியாக தான் வந்திருக்கு. She was getting sick, she was ill, but they said peacefully pass பண்ணியிருக்கா. And again she passed away in their Balmoral estate, Scotland. So again family எல்லாரும் they went there. And they started making their way there to be with her in the நேரத்தில். So again people were there. இதில் வந்து பார்த்தீங்களா automatically her son King Charles III அவர் தான் he gets the king title now because queen நடந்து விட்டா. But again there's a lot of events that are going to be happening. இப்போ கனடாலையும் சரி லண்டன்லேயும் சரி பெரிய ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது முதல்ல பிளான் பண்ணி கொண்டு இருந்தவ இப்படி இந்த events கேரி பண்ண புரியுமெண்டு. So in the நிறைய events they're going to take place. So I'm sure you guys will see footage of this, as well as a lot of important announcements. இப்போ கனடாவில் பார்த்தீங்களா conservative party leadership announcement வரப்போகுதுன்னு வந்தது. But சில வேளை because Queen Elizabeth can be postponed. And again Prime Minister Justin Trudeau, சில political people from here
அங்கே போய் funeral செலவு attend பண்ணுறதுக்கும் போவியும். So again, we'll see what's going to happen in the future. But before that, we're going to have here at Prime Minister Justin Trudeau, avaroda condolences and avaroda kadayal speeches Queen Elizabeth II oda enna share பண்ணிருக்காங்க. It is with the deepest of sorrow that we learn today of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was our Queen for almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians. She served us all with strength and wisdom for 70 years. As we grew into the diverse, optimistic, responsible, ambitious, and extraordinary country we are today. As her 12th Canadian Prime Minister, I'm having trouble believing that my last sit-down with her was my last. I will so miss those chats. She was thoughtful, wise, curious, helpful, funny, and so much more. In a complicated world, her steady grace and resolve brought comfort and strength to us all. Canada is in mourning. She was one of my favorite people in the world, and I will miss her so. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time in the 9:11 p.m. in Toronto, and the temperature is 22 degrees Celsius. So Prime Minister Justin Trudeau again kajirkar, he said idan avakta kadasi atti kajada adu thanala namba mudiyala endu. He said a lot of nice things about her. He said ava vanda very thoughtful ah irundirukka, very wise and funny. So அந்த conversation la last na thanala oru idu panna accept panna mudiyala endu. But again it's tough because again நான் சொன்ன மாதிரி she's most ஆக்களுக்கு ஒரு குவீன், எஸ்பெஷலி யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே அவள் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு பவராக இருக்கிற ஆளுண்டா அவள் தான் நாங்கள் யோசிச்சிருக்கோம், வேறு யாரும் அதில் பெருசாக நாங்கள் யோசிக்கிறே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் கோன் பி வியர்ட் ஃபார் a lot of people குவீனை வந்து சொல்லாமல் just king because her son's taken place now. But again she's had a very big impact on everyone's lives and clearly அது Justin Trudeau சொல்லும்போது அது எங்களுக்கு தெரியுது. So a lot of things Canada we're involved with the Queen a lot, and again London Solomari. So idala or still example solopona stamp la vande irukra currency rates and $20 bill ellam adala irukra சில இடத்துல பேரில் எல்லாம் பேருக்கு வச்சுருக்கோம். ஸோ பார்க்ஸ்லேருந்து சென்டர்ஸ்லேருந்து பில்டிங்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு we've given அந்த நேம் அதுக்கு. ஸோ இந்த இடங்களெல்லாம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்ட்டு நிறையா கேள்வி கேட்டிருக்கேன். what's gonna happen, இப்போ ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் செல்லமா, அந்த பில்ஸ் எல்லாம் செல்லமா, because it's her face. ஸோ கனடா எப்படி அதை அப்ரோச் எடுத்துக்கிறேன்டா for all of these things actually அவை ஒரு மாற்றமும் அதுக்கு கொண்டு வரணும்ண்டு they don't even feel like it ஒரு அதுவாகவே இருக்கட்டும்ண்டு. So again bills எல்லாம் still செல்லம், ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் they'll still be able to use on the stamps எல்லாம். சில வேளை some things may change again in the printing the money. So அந்த மணியில் வந்து
இப்போதைக்கு ஒரு மாற்றம் இல்லை, ஸ்டில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி கொண்டு இருப்போம். ஆனால் புதுசாக எல்லாம் செய்யும்போது அப்போதைக்கு ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரையுமா இல்லையாண்டு தட்ஸ் ஸ்டில் அப் ஃபார் கிராப்ஸ். ஸோ தே மைட் டூ தட். இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பில்டிங்ஸ், பார்க்ஸ் அதிலெல்லாம் ஒரு நேம் வச்சுருக்கோம் சொன்னாவே சொல்லணும் நாங்கள் பேர் மாற்ற போகிறது இல்லையேண்டு. பிகாஸ் அவன் பேர் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸுக்காக தான் நாங்கள் வச்சுனாங்களா அந்த டைமில். ஸோ அந்த பில்டிங்கோ அந்த பார்க்லேயோ ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த இதுக்கு. ஸோ இதை நாங்கள் பேரை மாற்றி நாங்கள் கிடக்க விரும்பலையேண்டு. ஸோ நிறைய ஆட்கள் கனடாவில் அகேன் ஒவ்வொரு இதுலேயும் குவீன் இன்க்ளூட் பண்ணி அதை அவள் இருந்த உடனே நாங்கள் கட் பண்ணிடலன்னு சொல்லாமல் ஸ்டில் அவன் இதில் வந்து let her live on through these things இந்த மாதிரி. So again, with this said, we have NDP leader Jagmeet Singh. Avaroda remarks, let's have a hear. Thank you very much. I want to begin by expressing on behalf of all New Democrats our sadness at the passing of Queen Elizabeth. For many Canadians, Queen Elizabeth represents the only monarch they've known in their entire lives. She served over 70 years as monarch and lived a life of service. And want to acknowledge the significance that has played on many historical events and the events that she's partaken in. I also want to take a moment to reflect on the loss for the family. Queen Elizabeth, beyond her public duties, was a mother, a grandmother, and a great-grandmother. And the loss of an elder in the family is a very dramatic and traumatic loss. Someone that has been there for the entire life of so many people in the family and has been such an important part of the family. She also represents stability, and the loss is going to be felt. And we want to express our condolences on behalf of all New Democrats to the family of Queen Elizabeth. Her service will be remembered and her sacrifice will be remembered. And again, we express our sadness on the passing and our condolences to the family. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. 20 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பாபு விலாஸ். என்ன வாக்குறியாள்? அண்ணர் கச்சிதமா கொத்து போடுறாரு உண்டோ. ஐம்புலன்களாலையும் அனுபவிக்கக்கூடிய கொத்து, கண்ணால பார்த்து காதால சத்தத்தை கேட்டு நாவால ருசிக்கிற கொத்துத்தான் எங்க ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் அமைஞ்சிருக்குது. 30 வருட கால சர்வீஸில் பாபு விலாஸ். மறந்துடாதேங்கோ. அனைத்து விதமான கொத்துரொட்டி முதல் பிரியாணி வரை அனைத்து உணவுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் பாபு விலாஸ். ஒரே இடம், ஒரே தரம், ஒரே சுவை. கொத்துரொட்டியின் மறுபெயர் பாபு விலாஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:17 p.m. in Toronto and the temperature is 22 degrees Celsius. So again, NDP leader Jagmeet Singh, and again, beyond all, நாங்கள் ஒரு political or monarchy leader மட்டும் பார்க்காம still ஒரு family member தான், right? She's had family of ஒரு அம்மாவா, ஒரு grandmaவா, great grandmaவா, அவக்குண்டு சொந்த பந்தம் எல்லாம் இருந்திருக்குது. அண்ட் அப்பயும் ஒரு எல்டர் எங்களோட ஃபேமிலியில் வந்து நாங்கள் லூஸ் பண்ணும்போது கஷ்டம் தான். பிகாஸ் அகேன் அவர் சொன்ன மாதிரி எங்களோட முழு வாழ்க்கையும்
அந்த பர்சன் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்படி ஒரு பர்சன் லூஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு எப்படி அந்த டே போக வேண்டிய பார்க்கலாம், because they're included in everything. So that goes not only for the queen but for everyone. அவங்களோட லைஃப்பில் ஒரு elderly person, someone who's always been there, just unimaginable. So again, condolences to the family and சொல்லி again he feels for them as well. And again, as சொன்ன மாதிரி a lot of things that are going to be changing, not changing. So again, in the பேர் எழுதலாம் change பண்ணல, but Charles இப்போ soon பண்ணி அவருக்கு கிங்காக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து obviously king he takes after his mother. So queen oda photos படங்கள் எல்லாம் they're up in buildings and stuff right now. இப்போதைக்கு still out of respect அங்கே தான் remain பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். This is until Canadian government ஒரு announcement make பண்ணி எப்படி இங்கே அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாற்ற வேணுமெண்டு குவீன் எலிசபெத்தோட ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு கிங் சார்ல்ஸோட ஃபோட்டோ போடுறதுக்கு. So again, சில changes are coming through, but mostly I think Canada வந்து they're keeping the queen, again சொன்ன மாதிரி in the bill, the coins, everything like that. So we'll see இந்த சில நாள் கொஞ்சம் வர நாள் எப்படி funeral எல்லாம் I'm sure நியூஸில் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருப்போம். So we'll see how it carries out. Another thing I'm going to talk to you about today is our favorite topic out of all, COVID. So again, COVID வந்து நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் கழிக்கும்போது bivalent vaccines பற்றி காய்ச்சினாங்க. ஸோ bivalent vaccines again என்னதுக்குண்டா ரெண்டு டிசீஸ் ரெண்டு இம்யூன் சிஸ்டம்ஸுக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணி அந்த வேக்சின் 2 இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஒன்றை வந்து அது சார்ஸுக்கு, அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கோவிடுக்கு வந்து. அண்ட் அகேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ராண்ட் என்னென்னா நிறைய ஆக்கள் அதோடு தானே அஃபெக்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. அண்ட் அகேன் அது ஒரு ஃப்ளூ மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு கோவிடும் அந்த லெவலுக்கு தான் வந்திருக்குது. ஸோ அந்த bivalent வேக்சின் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் ஆக்சுவலி கனடா ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். And again, we have about 12 million doses on the promise பண்ணியிருக்கிறோம். So by end of the month we should be receiving them. இதில் வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் சில்வியா ஜோன்ஸ் அவர் சொன்னவர் ஃபர்ஸ்ட்டாக லாங் டேர்ம் கேர் ரெசிடென்ட்ஸுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக போகும், as well as health care workers. And again, I think that makes sense because most vulnerable ஆன பாப்புலேஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்களா elderly ஆக்களும் அவையோட கூட வேலை செய்கிற ஆக்களும். பிகாஸ் கூட வேலை செய்கிற ஆக்கள் உண்டு வந்து பிகாஸ் அவைக்கு தொத்தினா அவே அந்த ஆக்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணவேயும். ஸோ we have to protect the most vulnerable first. And then of course எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த they'll go down the system யாருக்கு கூட தேவையோ and then next and then the general public. And again அது 18+ தான் இப்போதைக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த bivalent vaccine. That was approved by Moderna. I know they have a couple of requests where pharmacists too as well. So on the companies alum, if they do give us, we'll have more numbers and kuda on the roll-up plan ellam irukum. But uppadeka, like I said, to health long-term health care workers and people who live in the long-term care resident homes. So we'll see where they go with that. அடுத்தது we're going to talk about our Canadian Velam. So today எங்களோட Canadian Velamல சொன்ன மாதிரி we have Sridharan Thuriraja from Life 100 Insurance and Investments Inc. And again, he's talking about a specific life insurance policy. So again, life insurance policy நாங்கள் எடுத்தாலே அதை என்னத்துக்கு யூஸ்வலி எடுக்கிறோம் நாங்கள் இருந்த அப்புறம் எங்களோட பிள்ளைகளோ உங்களோட மனைவியோ ஹஸ்பண்டோ ஆருண்டாலும் அவைக்கு வந்து ஒரு அவங்களோட லாஸ் ஒரு ஹார்ட்ஷிப் கொடுக்காம அவைக்கு லீவிங் தம் வித் சம்திங் அவை மேனேஜ் பண்ணி உங்களோட இன்கம் இல்லாமல் அவை வாழ்ந்துட்டு போகிறதுக்கு. Again, it's a temporary fix, not something that's permanent, but ஒரு அந்த டைமில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபேமிலிஸுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும், எஸ்பெஷலி ஒரு இன்கம் ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணால். இங்கே வந்து 2 incomes யூஸ்வலி ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு இருந்தாலே ஒரு அந்த லெவலுக்கு தான் வரும், ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வருவீங்க. ஸோ யூ கேன் இமேஜின் இஃப் ப்ரைமரி ஹோல்டர் இன்சூரன்ஸ் அது இன்கம் அதை போட்டுண்டா தென் கஷ்டம். ஸோ இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை சொன்ன மாதிரி இருந்தால் பிறகு தான் யூஸ்வலி இந்த காசு ஆக்களுக்கு வந்து செய்கிறோம், உங்களோட பெனிஃபிஷரி ஆக்களுக்கு. பட் இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து ஒரு புது இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. what it is லிவிங் பெனிஃபிட்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போதே நீங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசிலேருந்து பெனிஃபிட் பண்ணலாம். So roughly how it works, and of course I will let the expert talk to you guys about this. But நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்தீங்களா நீங்கள் 65 வரும்போது, ஸோ அதாவது 65 ஏஜ் வரும்போது you can get half of the money of the insurance policy. So again, in the காசு எடுத்து போட்டு you can decide நீங்கள் கேன்சல் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை do you want to take the money, and you can decide on the இதில். So some people might see that ஒரு நல்ல விஷயமா, because again நீங்கள் லிவ் பண்ணும்போதே you can pay it, உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எடுக்கலாம், because you might have it ஒரு temporary காலத்துக்கு தான் மேபி உங்களுக்கும் தேவைப்படும். So again, decisions can be made, but I'm going to let you talk to the expert, Sridharan Thuriraja from Life 100 Insurance and Investments Inc.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் காப்புறுதிகள் சம்பந்தமான சில புதிய தகவல்கள். இதிலே மிக முக்கியமாக ஒரு யூபி இன்சூரன்ஸ் எனப்படும் காப்புறுதி நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு புதிய காப்புறுதி திட்டம். இதிலே இந்த திட்டத்தில் 20 வருடங்களில் உங்கள் மாதாந்த கட்டண பணத்தை செலுத்தி முடிக்கலாம். அதேவேளை 65வது வயதில் காப்புறுதியின் தொகையின் 50% கேஷ்பேக்காக அல்லது கேஷ் வேல்யூ லோனாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இது எந்த நிறுவனத்தாலும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. தற்போது இதிலிருந்து டிசம்பர் மாதம் 2022 வரையும் இந்த சலுகை இந்த நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது. ஹை கேஷ் வேல்யூ ஹோல் லைஃப் பாலிசி. இதிலே நீங்கள் ஒரு $100,000 காப்புறுதி பெற்றிருந்தால் அதிலே 50,000 கேஷ்பேக்காக 65வது வயதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 45 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இது மிக சிறந்த திட்டமாகும். நீங்கள் எந்த வயதில் ஆரம்பித்தாலும் 20 வருடத்தில் பணத்தை கட்டி முடித்து விடலாம். அத்துடன் 65 வயதில் உங்கள் காப்புறுதி தொகையின் 50%, அதாவது அரைவாசி தொகையை கேஷ்பேக்காக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நீங்கள் $1 மில்லியன் காப்புறுதி வைத்திருந்தால் $500,000 கேஷ்பேக் at age 65. அதேவேளை எவ்வளவு தொகை எடுத்துக்கிறீர்களோ அதன் அரைவாசியை கேஷ்பேக்காக பெற்றுக்கொள்ளலாம். கட்டுப்பணத்தை பார்க்கும் பொழுது 20 வருடத்தில் கட்ட வேண்டிய தொகை அதை விட மிக குறைவாகவே இருக்கும். எனவே இந்த திட்டம் வித் ஹை கேஷ் வேல்யூ ஹோல் லைஃப் எனப்படும் இந்த திட்டம் தற்போதிலிருந்து இந்த வருடம் முடிவதை மட்டும்தான் வழங்கப்படும். அதுக்கு பின்பு அந்த சலுகை இருக்காது. எனவே இந்த திட்டத்தில் பங்கு கொள்ள விரும்புபவர்கள் எங்கள் நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது காப்புறுதி முகவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு இதற்கான மேலதிக விவரங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த கேஷ்பேக் பாலிசிஸ் எடுக்கும்போது 2 சலுகை இருக்கிறது. ஒன்று, நீங்கள் உங்கள் பாலிசியை கேன்சல் பண்ணி கேஷ்பேக்கை முழு தொகையாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அல்லது அதை கடனாக பெற்றிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மரணம் ஏற்படும் போது அந்த மீதி தொகையை வழங்குவார்கள். எனவே இதில் 2 ஆப்ஷனும் இருக்குது. டெத் பெனிஃபிட் ஆப்ஷனும் இருக்கிறது, கேஷ்பேக் ஆப்ஷனும் இருக்கிறது. கேஷ்பேக் 50%. இது இதுவரை எந்தவித காப்புறுதி நிறுவனங்களாலும் வழங்கப்படவில்லை. எனவே இது சம்பந்தமான மேலதிக தகவல்களுக்கு நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:26 p.m. in Toronto and the temperature is 22 degrees Celsius. Another thing we're going to talk about is back to school. So I know neriya kuttiyal vande even older kids kuttiyal dhaan enakku ellame they started school recently. Silakku they started Tuesday, I know silakku started Wednesday, I know because I saw it on Instagram akku post பண்ணும்போது. So again it's really exciting and I think COVID க்கு அப்புறம் especially கிட்ஸ் இப்போ ஃபுல்லாக அதுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு. ஜூனியர் கிண்டர் கார்டன், சீனியர் கிண்டர் கார்டன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரேடுக்கு வந்து போகும்போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் அப்போ தான் ஆக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டிங்கில் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அகேன் வித் தீஸ் நியூ ரூல்ஸ் ஸ்கூல் எல்லாம் தொடங்கி பார்க்கும்போது what we have to be careful of is drivers. So again I know நிறைய ஆக்கள் you're driving to school, whether நீங்கள் ரஷ் ஆகுறீங்களோ maybe not, but you're driving a lot of traffic அந்த
காலையில் பிள்ளைகளை பண்ணும்போது அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் பிள்ளைகளை வந்து பிக்கப் பண்ணும்போது. So we have to be careful. பிள்ளைகள் யாருண்டாலும் காருக்குள்ள ஓடலாம், they can do this, they can run, because kids don't listen. So எங்கேனாலும் பார்த்தாலும் they run after something. So again, drivers எல்லாருமே aware இருங்கோ. பட் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் aware இருக்காமல் நீங்கள் also school bussism ஒரு மாற்றம் இருக்குது. ஸோ இதையும் aware இருக்க சொல்லியிருக்கிறேன். So police வந்து Ontarioல they've said so school bus lighting is actually changed. So அவை amber and red lights ரெண்டு வச்சிருக்கிறேன் இப்போ. So amber lights uppadeka what it means is that bus or a stop வரப்போது so அந்த blinking lights வரும்போது ஒரு slow down பண்ணி நீங்க ரெடியா ஸ்டாப் பண்றதுக்கு அந்த prepare yourself for that because you're going to stop. Red வந்து பிள்ளைகள் இறங்கி கொண்டே இருக்கிறோம். So actually physically getting out of the bus ன்ற மாதிரி. So they have these two separate lighting systems இப்போ. And again please follow that because Ontario police அதை கட்டாயமா பார்த்து கொண்டே இருப்பீங்க. And again in the reasons in the rules எல்லாம் வரதுண்டா obviously maybe some things don't work, some things work better, but இப்படியாவது போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெட் லைட்டுக்கு வந்து பிள்ளைகள் ஆக்சுவலி இறங்கி கொண்டு இருக்கிறோம், அவை ஸ்டாப் பண்ணுறோமா இல்லையா, அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஸோ amber light, make sure you're getting ready to stop. Red light is பிள்ளைகள் are getting out, so mandatory, please stop. But ரெண்டுக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணி make sure the kids are safe. And again, I hope எல்லாரும் ஸ்கூல் தொடங்கின எல்லாருக்கும் you guys are enjoying it, back to school experience, and yeah, we'll see இந்த மாற்றம் ஸ்கூல் பிள்ளைகள் வந்தவுடனே இந்த ஃபாலில் கோவிட் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறியும், ஸ்கூல் எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணணுமா, ஹோப்ஃபுல்லி நாட், ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட், அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ண வேண்டும், we'll have a watch. அடுத்தது we're going to look at today is our currency rates, அந்த மாதிரி currency rates வந்து பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 280 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.76 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.76 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.66 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.13 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:31 p.m. in Toronto and the temperature is 22 degrees Celsius. So again, I'm going to currency rates mendika paatha 280 Sri Lanka ku podu, 6250 India ku podu. I think they're kind of low numbers mudula vada, so anapuranda, if you need to send it, definitely send it. அடுத்தது we're going to look at is air. So I know நரியாக்கள் flights எல்லாம் இப்போ கிட்டடியாக போயிருக்கீங்க. I've had a cousin also actually flight இப்போ தான் யூஎஸ்க்கு போனவ, and திருப்பி வர வழியில் என்னாச்சு, flight வந்து கேன்சல் ஆச்சு, which really sucks. So again, அந்த சினாரியோவில் நாங்கள் என்ன செய்கிறது, அங்கே ஒரு இடம் we have to find a place, overnight நிற்கணும், அடுத்த ஃப்ளைட் நாங்கள் ரெடி பண்ணி போடுறக்கிடையில் எல்லாம் ஒரு ஹெடிக்காக இருக்கும். ஒரு லாஸ்ட் மினிட் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் அதுவும் 3 ஹவர்ஸுக்கு முதலே போய் செக்இன் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ண ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும் அந்த நேரம். ஸோ குட் ஃபார் யூ இஸ் தட் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து இந்த கனடாவில் they have a new rule. அது வந்து ஒரு கேன்சலேஷன் பாலிசிக்கு டிலேட் ஃப்ளைட்ஸுக்கு கொண்ட ஒரு பாலிசி இருக்குது. ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ஐ திங்க் இட் வாஸ் September 8th ஒரு ஃப்ளைட் வந்து உங்களுக்கு டிலே ஆச்சுண்டா, அதுவும் 48 ஹவர்ஸுக்கு மேலால் டிலே ஆச்சுண்டா, the airline has to book you another flight within 48 hours. So சில ஃப்ளைட்ஸ் வந்து அவை போஸ்ட் பண்ணி 3 days 4 days இந்த மாதிரி சில ஃப்ளைட்ஸ் இருந்திருக்கு. And I've had family that came before earlier couple months அப்படி தான் நடந்திருக்குது.
ஸோ ஒரு நாள் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அவை உண்மையாக அடுத்த நாளும் வரையில, அதுக்கு அடுத்த நாளும் வரையில, அதுக்கு அடுத்த நாள் தான். ஸோ 4 days கழிச்சு அகேன் அவன் வெக்கேஷன் டைம் எல்லாத்துலேயும் அது கட் ஆச்சு, which is a really sour experience நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகேன் கேன்சல் டிலே ஆனால் உங்களுக்கு 48 hours they have to give you another flight. அது அவன் ஏர்லைன் இருந்தாலும் சரி, அவன் பிரதர் சிஸ்டர் ஏர்லைன், அவன் whatever is underneath them, அவே அந்த ஏர்லைனும் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணியே ஆகணும் within that 48 hour window. அப்படி அந்த 48 hourக்குள்ளே அவை ஆஃபர் பண்ணிட்டியம்ண்டா let's say most people எடுத்தோண்டு they want to go to their destination போயிடுவியும். But let's say உங்களுக்கு வந்து you don't want to go. So you're saying no, எனக்கு இந்த ஃப்ளைட் தேவையில்லைன்ற அந்த ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் கிடையாது. So you have to kind of argue that out, maybe something on a refund உங்களுக்கு கிடையாது. But let's say அவை அந்த 48 hours உங்களை ஆஃபர் பண்ணாட்டி then airline has to give you they have to give you your refund back. So I know a lot of people இதோட வந்து struggle பண்ணியிருக்கிறீங்க because they don't know what to do and just vacation days எல்லாத்துலேயும் பார்த்து gives you a headache. But airlines, they have this in place. And அதுவும் அந்த ரீஃபண்ட் தரும்போது they can't take their time. உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு 30 நாளைக்குள்ளே அவை கட்டாயமாக கொடுத்தே ஆகணும். They have to give it to you. So again, hopefully if you're flying out sooner in the future, இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணுது. So I think இந்த ரூல் ஒன்று வந்து ஏர்லைன்ஸை வந்து it'll keep them in check. ஏர்லைன்ஸுக்கு ஒரு பயமாக இருக்கும் நாங்கள் ரீஃபண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காண்டியே மேபி கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி டைட் பண்ணி they'll keep it fast and moving really well. So let's hope இதை தொடர்ந்து airports cancellation delays அந்த ப்ராப்ளமும் ஒன்றும் இல்லை, and we'll see what comes of it. அடுத்தது we are going to look at the weather for tomorrow. So இந்த மாதிரி weather பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:35 p.m. in Toronto and the temperature is 22 degrees Celsius. So again, I'm going to weather and patacha, so that brings us to the last item for our day. We are going to go to Sudan for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் canada.com, தேசியம் நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம்.
இரண்டாம் எலிசபெத் மகாராணியின் மறைவுக்கு ஆளுநர் நாயகம் பிரதமர் உட்பட கனேடிய அரசியல் பிரமுகர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். கனடாவின் அரசு தலைவரான மகாராணி ராணி எலிசபெத் தனது 96வது வயதில் இன்று காலமானார். உலகில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நபர்களில் ஒருவராக அவர் இருந்தார் என மகாராணியின் மறைவு குறித்து பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறினார். 70 ஆண்டுகால ஆட்சியில் மகாராணி அனைத்து கனேடியர்கள் மீதும் ஆழ்ந்த பாசம் கொண்டிருந்தார் என அவரது மரண அறிவிப்பை தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது ட்ரூடோ தெரிவித்தார். 12 கனேடிய பிரதமர்கள் 13 ஆளுநர் நாயகங்களுடன் பணிபுரிந்த மகாராணியின் அர்ப்பணிப்பை ஆளுநர் நாயகம் மேரி சீமான் ஒரு அறிக்கையில் நினைவு கூர்ந்தார். 22 தடவைகள் அவர் கனடாவிற்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயங்களை மேற்கொண்டார் எனவும் சீமான் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டார். மகாராணியின் மறைவை குறைக்கும் வகையில் ஆளுநர் நாயகத்தின் உத்தியோகபூர்வ இடமான ரேடோ ஹாலில் உள்ள கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கின்றன. கனேடிய மகாராணியின் இழப்பால் தேசம் துயருறுகிறது என கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் கேண்டிஸ் பெர்கன் கூறினார். 1982 கனடாவின் உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களுக்கான சாசனம் நிறுவப்பட்ட போது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கையெழுத்திட்டது உட்பட கனடாவின் அரசு தலைவராக ராணியின் சாதனைகளை பெர்கன் பாராட்டினார். வரலாற்றிலும் கடமையிலும் வாழ்ந்தவர் இரண்டாம் எலிசபெத் மகாராணி என NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் அரச குடும்பத்திற்கான தனது இரங்கலில் தெரிவித்தார். மகாராணியின் மரணத்திற்கு துக்கம் அனுசரிக்கும் வகையில் CN டவர், டொரண்டோ குறியீடு ஆகியன இன்றிரவு இருளில் மூழ்குகின்றன. எலிசபெத் மகாராணியின் மறைவை ஒட்டி கனடாவில் பல நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. வரவிருக்கும் நாட்கள் அனைத்து கனேடியர்களுக்கும் துக்கம் அனுசரிக்கும் காலமாக இருக்கும் என இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறினார். மகாராணியின் மறைவை குறிக்கும் வகையில் நினைவு அஞ்சலி நடத்தப்படும் போது தேசிய துக்க தினத்துடன் இந்த துக்க காலம் முடிவடையும் என பிரதமர் தெரிவித்தார். இவரது மரணத்துக்கு பின்னர் கனடாவில் நாடாளுமன்ற, மாகாண சட்டமன்றங்களின் அமர்வுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இடைநிறுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் மீண்டும் செப்டம்பர் மாதம் 19ஆம் தேதி ஆரம்பிக்க உள்ள நிலையில் அமர்வுகள் இடைநிறுத்தப்படும் காலம் குறித்த தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. பிரதமர் ட்ரூடோ, ஆளுநர் நாயகம் மேரி சீமான் உட்பட முக்கிய கனேடிய பிரதிநிதிகள் மகாராணியின் இறுதிச் சடங்கிற்காக இங்கிலாந்து செல்வார்கள் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராணியின் மரணத்திற்கு பிறகு கனடாவின் அரசு தலைவராக மன்னர் சார்ல்ஸ் உடனடியாக மாற்றமடைகிறார். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் அடுத்த தலைவரை அறிவிப்பதற்கான திட்டங்களை மறுசீரமைப்பது குறித்து கட்சி ஆராய்ந்து வருகிறது. மகாராணியின் மரணம் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி அடுத்த தலைவரை எப்படி அறிவிக்க திட்டமிட்டுள்ளது என்பதை மறுபரிசீலனை செய்ய தூண்டியுள்ளது. நாளை மறுதினம் ஒட்டாவாவில் ஒரு நிகழ்வின் மூலம் கட்சி தனது புதிய தலைவரை அறிவிக்க திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் மகாராணியின் மரணம் காரணமாக கனடாவில் பல நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் நிலை தோன்றியுள்ளது. இந்த நிலையில் மகாராணியின் மரணம் தொடர்பான நெறிமுறைகளை கட்சி மதிக்கும் என கட்சியின் தலைமை தேர்தல் அமைப்பு குழுவின் தலைவர் ஒரு அறிக்கையில் இன்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த விடயத்தில் கட்சியின் புதிய நிலைப்பாடு நாளை மாலை வெளியாகும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 47வது டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழா அதிகாரப்பூர்வமாக திரையுடலுடன் இன்று ஆரம்பமானது. பெரும் தொற்றின் காரணமாக 2019க்கு பின்னர் முதல் முறையாக அதன் வழக்கமான வடிவத்தில் சர்வதேச திரைப்பட விழா இம்முறை நடைபெறுகிறது. 200 வரையிலான திரைப்படங்கள் இம்முறை திரையிடப்படுகின்றன. இன்று ஆரம்பமான டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழா எதிர்வரும் 18ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. டொரண்டோவை சேர்ந்த 34 வயதான தமிழர் ஒருவர் சிறுவர் ஆபாச படங்களை வைத்திருந்த விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். ட்ரெவின் அஸ்ந்தராஜா சிறார் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். சிறுவர் ஆபாச படங்கள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக நடந்து வரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் காவல்துறையினர் வீடொன்றில் தேடுதல் நடவடிக்கையை முன்னெடுத்தனர். இந்த தேடுதலின் போது குழந்தைகளை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் வகையில் புகைப்படங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து ட்ரெவின் அசந்தராசா கைது செய்யப்பட்டார். சிறுவர் ஆபாச படங்களை தயாரித்தல், சிறுவர் ஆபாச படங்களை வைத்திருத்தல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளது என்று அவரது புகைப்படத்தை வெளியிட்ட காவல்துறையினர் மேலும் பலர் இவரினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என அச்சம் தெரிவித்தனர். இவர் குறித்த தகவல் அறிந்தவர்கள் அனாமதேயமாக குற்றப்புலனாய்வாளர்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கோரப்பட்டுள்ளனர். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன.
எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:43 p.m. in Toronto and the temperature is 22 degrees Celsius. So again, Manikavandam, it wasn't Sudaran for the news today, it was Dushanti. And again, thank you for the news. So again, that is our last item for the day. So we gotta wrap it up. Sonnamari, again, thank you. All viewers and all platforms, continued support. We do appreciate that. Of course, you can download the app on iOS and Androids. GEC in the search panningalanda the logo or app adala vanda Good Evening Canada program ninga pandala paakalam. Easy access. So again, a lot of you guys are downloading it. Numbers they keep increasing, so that's a good thing. So thank you for that. Again, I know we didn't have Kalayanagam today, but all of you artists are out there. Please send us your intro clip or videos. We'll be more than happy to share it. Other than that, have a great night and we'll see you all tomorrow.